Mes frères et sœurs, chers amis, chers internautes, c'est toujours une joie d'être ensemble. Surtout au moment où le Seigneur est avec nous par ce rendez-vous du sabbat. Et je tiens à dire que même si je n'ai pas compris toutes les phrases du chant de notre sœur, j'ai retenu quelque chose, Nanri, là-dedans. Oui? Oui, nous devrons toujours remercier notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous sommes dans la joie aujourd'hui, non seulement d'être ensemble, mais de partager aussi la joie de notre frère Tamaraja. Ce matin, j'aimerais parler avec vous les 10 plaies en Égypte et quel était le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Habituellement, nous pensons que ces 10 plaies étaient des armes pour faciliter la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et c'est vrai parce que Deutéronome 6, le verset 21 à 23 nous le dit. Deutéronome 6, le verset 21 à 23. Deutéronome chapitre 6, le verset 21 à 23. கர்த்தர் எங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக எகிப்தின் மேலும் பாவம் மேலும் அவன் குடும்பம் அனைத்தின் மேலும் கொடிதான பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் விளங்க பண்ணி தாம் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்துக்கு எங்களை அழைத்து கொண்டு போய் அதை நமக்கு கொடுக்கும்படி எங்களை அவ்விடத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu les 10 plaies. அப்ப இந்த 10 வாதைகளும் வந்து எதற்காக அனுமதிக்கப்பட்டதுன்னா இஸ்ரவேல் மக்கள் வெளியே எகிப்திலிருந்து வெளியே வரத்தான் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியுது. Mais ce matin nous allons souligner 3 autres raisons pourquoi il y a ces 10 plaies. ஆனால் இது மட்டும் காரணம் இல்லை, எதற்காக இந்த வாதைகள் அனுமதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு 3 காரணங்களை பற்றி நம்ம வந்து இந்த கால வேளையிலே பார்க்க போகிறோம். La première raison, முதல் காரணம், les 10 plaies sont des moyens pour faire savoir à Pharaon qui est le vrai Dieu. உண்மையான தேவன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்வோனுக்கு புரிய வைக்க இந்த 10 வாதைகளும் அனுமதிக்கப்பட்டது. இதுவே முதல் காரணம். Les enfants d'Israël connaissent leur Dieu. இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு வந்து அவருடைய தேவன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு தெரியும். Et les enfants d'Israël ont pu faire connaissance de leur Dieu. அதுபோல வந்து இஸ்ரவேல் மக்கள் வந்து தம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் பார்ப்பாங்க. Et lorsque Moïse et Aaron ont présenté aux enfants d'Israël le Dieu de la Bible, பார்வோனிடத்தில் வந்து ஆரோனும் மோசேயும் வந்து போயிட்டு வந்து இந்த வேதாகமத்தில் உள்ள தேவனை பற்றி சொல்லும்போது ils se souvenaient de Dieu. Exode 4, le verset 30 et 31. யாத்ராகமம் 4 30 31வது வசனம். ஜனங்கள் விசுவாசித்தார்கள். கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்கு
Quant à Pharaon, il ne connaissait pas Dieu. இந்த பார்வோனை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது தேவனை பற்றி அறியாமல் இருந்தார். Il ne connaissait que ces divinités qui sont des idoles sans voix, sans yeux, inanimées. எந்த பேச்சும் எந்த மூச்சும் இல்லாத அந்த 10 சிலைகளை தான் இந்த பார்வோன் வணங்கி கொண்டிருந்தார். Et Pharaon s'était étonné lorsque Moïse a fait allusion à Dieu lors de son entrevue avec lui. அப்ப இந்த மோசே பார்வோன் கிட்ட பேசும்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு தேவன் உண்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்வோனுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் உண்டாயிற்று. Voici ce qu'il a dit, Exode 5, le verset 1 et 2. பார்வோன் சொன்ன விஷயம் யாத்ராகமம் 5 வசனம் 1 2. Pharaon disait, je ne connais pas ce Dieu-là. Je ne connais que mes divinités, les dieux égyptiens, évidemment. Mais nous allons aller rapidement. Dieu a trouvé un moyen de lui faire comprendre que Dieu existe. Vous savez qu'avec les païens, Dieu s'exprime avec des signes. Et Dieu va expliquer Dieu avec les signes, les miracles et les plaies en Égypte. Et Dieu nous dit dans Exode 7, le verset 5, je vais le faire connaître. Les Égyptiens connaîtront que je suis Dieu. Ils ont besoin de connaître Dieu. Voilà l'une des premières raisons pourquoi il y a eu ces 10 plaies. Et il y a une deuxième raison pourquoi il y a eu ces 10 plaies. Les 10 plaies sont des moyens pour faire savoir à Pharaon que ses divinités étaient nulles devant Dieu. Et vous allez voir que les 10 plaies étaient un défi lancé à Pharaon et à ses dieux pour l'amener à reconnaître le vrai Dieu. Et nous avons constaté que chaque plaie semble défier un aspect de la religion en Égypte. Voici comment les 10 plaies correspondent aux dieux égyptiens. La première plaie, l'eau changée en sang. Exode 7, le verset 17.
Exode 7, le verset 17. யாத்ராகமம் 7 வசனம் 17. இதோ என் கையில் இருக்கிற கோலினால் நதியில் இருக்கிற தண்ணீரை தண்ணீர் மேல் அடித்து அப்பொழுது அது இரத்தமாக மாறி. Cette plaie est un défi lancé par Dieu à Pharaon. இந்த வாதை தேவன் பார்வோனுக்கு கொடுக்க ஒரு சவாலாக இருந்தது. Où est ton Dieu? எங்கே உன் தேவன்? Cette plaie pourrait viser le Dieu qu'on appelle en Égypte Hapi, le Dieu du Nil. இது நெயில் நதியின் தெய்வம் அக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எகிப்து தெய்வம் உண்டு. Hapi et Osiris. அக்கி ஒசிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 எகிப்திய தெய்வங்கள் உண்டு. அந்த எகிப்து தெய்வங்களுக்கு ஒரு சவாலாக இது இருந்துச்சு. எங்க போனுச்சு உன் தெய்வம்? Et le Nil était une source de vie grâce à ces dieux-là. இந்த நைல் நதி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது இது அந்த ஜனங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு நதியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியுது இந்த தெய்வங்களினால். ஏன்னா இந்த Et தெய்வங்கள் Pharaon aurait dû se rendre compte que vraiment notre Dieu est nul par rapport au Dieu de la Bible. இதன் மூலியமாக பார்வோன் நிஜமாலே இந்த நம்ம தெய்வம் வேஸ்ட் தான், நம்ம தெய்வம் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாத ஒரு தெய்வம். Et il y a la deuxième plaie. புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் ஒரு சவாலாக கொடுத்தார். Il y a la deuxième plaie dans Exode 8 le verset 5, les grenouilles. இரண்டாவது வாதை யாத்ராகமம் 8 வசனம் 5. மேலும் கர்த்தர் மோசேயிடத்தில், நீ ஆரோனை நோக்கி, நீ உன் கையில் இருக்கிற கோலை நதிகள் மேல் வாய்க்கால்கள் மேலும் குளங்கள் மேலும் நிறுத்தி எகிப்து தேசத்தின் மேல் தவளைகளை வரும்படி செய் என்று சொல் என்றார். Eh bien, les grenouilles étaient sacrées pour Eket, la déesse de la fertilité représentée avec une tête de grenouille. இந்த தவளை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதுவும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து ஒரு தெய்வமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியுது. அவங்க தவளை ஒரு தெய்வமாக வணங்கி கொண்டு இருந்தார்கள். அவங்க தெய்வத்தில் எகிப்து தெய்வங்களை பார்க்கும்போது அதில் ஒரு தெய்வத்துக்கு தவளை தலை இருப்பதாக நம்ம பார்க்க முடியுது. Mais en vain, il y avait la nullité de cette déesse-là devant Dieu. ஆனால் இந்த வாதை வந்த சமயத்திலே அந்த தெய்வத்தினால் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் இருந்தது. La troisième plaie, l'époux. மூன்றாவது வாதை Exode 8 le verset 16. யாத்ராகமம் 8 வசனம் 16. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயிடத்தில், நீ ஆரோனை நோக்கி உன் கோலை நீட்டி பூமியின் புழுதியின் மேல் அடி. அப்பொழுது அது எகிப்து தேசம் வேர்களால் போகும் என்று சொல் என்றார். Cette plaie pourrait contester le Dieu de la terre appelé Geb ou Jeb, dont la poussière est transformée en poux. இது ஜெப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எகிப்து தெய்வத்திற்கு கொடுக்கும் ஒரு சவாலாக கூட பார்க்க முடியும். ஏன்னா அந்த ஜெப் பூமியின் தெய்வம். அப்போ இந்த பூமியின் தூசி பெண்களாக மாற்றப்பட்டன. இது அந்த தெய்வத்திற்கு கொடுக்கும் ஒரு சவாலாகவும் பார்க்க முடியுது. Pourquoi Jeb n'a pas pu empêcher les poux? ஏன் இந்த ஜெப்னால இந்த தூசி பெண்களாக மாறின சமயத்தில் இந்த ஜெப் தெய்வத்தினால ஏன் ஒன்றும் செய்ய முடியல? Et je comprends qu'avec cette plaie sur les poux, la foi des magiciens a commencé à reconnaître le vrai Dieu. இந்த பெண் வாதை வந்த சமயத்தில் இந்த மாயக்காரர்கள் கூட உண்மையான தெய்வம் இந்த இஸ்ரவேல் தெய்வம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணர ஆரம்பித்தார்கள். Parce qu'ils se sont exclamés dans Exode 8 le verset 19. யாத்ராகமம் 8 வசனம் 19 நம்ம வாசிக்கும் போது, ça a commencé à faire trembler tout le monde que visiblement nos dieux sont des dieux faux, des faux dieux, hein? அப்ப எல்லாரும் இதை பார்த்தோம்னா பயந்துட்டு நிஜமாலே நம்ம தெய்வம் பொய்யான தெய்வம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். La quatrième plaie, les mouches. நான்காவது வாதை Exode 8 le verset 24. யாத்ராகமம் 8 வசனம் 24. அப்படியே கர்த்தர் செய்தார். மகா திரளான வண்டி ஜாதிகள் பார்வோன் வீட்டிலும் அவன் ஊழியக்காரர் வீட்டிலும்
Cette plaie s'attaque à Képri, le Dieu de la création, இது வந்து யாருக்கு இருக்கிற சவாலாக இருக்கின்றதுனா கேப்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எகிப்து தெய்வத்துக்கு கொடுக்கும் சவாலாக இருக்கின்றது. அந்த கேப்ரி என்பது வந்து சிருஷ்டிப்பின் தெய்வன். et souvent représenté avec une tête de scarabée, coléoptère, enfin, ce sont des scarabées. அந்த தெய்வத்தை நம்ம பார்க்கும்போது அதோட தலை வந்து வண்டோட தலையா மாதிரி இருக்குமா, அந்த தலையை பார்க்கும்போது வண்டோட தலை மாதிரி இருக்கும். அது வந்து அந்த தெய்வத்துக்கு கொடுக்கும் ஒரு சவாலாக இது காணப்படுகின்றது. Et cette plaie a ouvert les yeux de Pharaon qu'il y a un autre Dieu plus puissant que leur Dieu, que son Dieu. இந்த வாதை வந்தவுடன் பார்வோனோட கண்கள் திறக்கப்பட்டன. நிஜமாலே நம் தெய்வங்களை விட, நமது தெய்வங்களை விட மேலான தெய்வம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்வோன் உணர்ந்தார். Exode 8, le verset 22 à 25. யாத்ராகமம் 8 வசனம் 22 முதல் 25. பூமியின் நடுவிலே நானே கர்த்தர் என்பதை நீ அறியும்படி என் ஜனங்கள் இருக்கிற ஓசே நாட்டில் அந்நாளிலே வண்டுகள் வராதபடிக்கு அந்த நாட்டை விசேஷப்படுத்தி என் ஜனங்களுக்கும் உன் ஜனங்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாகும்படி செய்வேன். இந்த அடையாளம் நாளைக்கு உண்டாகும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லுகிறார். அப்படியே கர்த்தர் செய்தார். மகா திரளான வண்டியார்கள் பார்வன் வீட்டிலும் அவர் ஊழியக்காரர் வீட்டிலும் எகிப்து தேசம் முழுவதிலும் வந்தது. வண்டுகளினாலே தேசம் கெட்டு போயிற்று. Pharaon, அப்பொழுது oui, பார்வோன் மோசேயையும் ஆரோனையும் அழைத்து, நீங்கள் போய் உங்கள் தேவனுக்கு தேசத்திலே தானே பலியிடுங்கள் என்றார். Pharaon est presque convaincu de Dieu. பார்வன் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இவர் தான் மெய்யான தேவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறியும் நிலையிலே இருக்கின்றார். En termes courants, il est presque sauvé. கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் கிட்டத்தட்ட வந்து ரட்சிக்கப்படும் நிலையில் இருக்கின்றார் பார்வன். Mais il a la 5e plaie, ஆனால் 5ஆம் வாதை வந்தது. la peste du bétail. 5ஆம் வாதை வாசிக்கும் போது Exode 9, le verset 3 à 4. யாத்ராகமம் 9 வசனம் 3, 4. Exode. கர்த்தருடைய கரம் வழியில் இருக்கிற மிருகங்களாகிய குதிரைகளின் மேலும் கழுதைகளின் மேலும் ஒட்டகங்களின் மேலும் ஆடு மாடுகளின் மேலும் இருக்கும். மகா கொடிதான கொள்ளைகள் உண்டாகும். கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் மிருகஜீவன்களுக்கும் எகிப்தியரின் மிருகஜீவன்களுக்கும் வித்தியாசம் பண்ணுவார். இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் உரியவர்கள் எல்லாவற்றிலும் ஒன்றும் சாவதில்லை என்றார். Cette plaie s'attaque aux animaux sacrés இந்த வாதை வந்து தூய்மையான புனிதமான மிருகங்களின் மேல் வந்தது. et peut être aussi une attaque contre Hathor, la déesse représentée sous forme de vache. இது வந்து யாருக்கு கொடுக்க சவாலாக இருக்கின்றது என்றால் அத்தோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எகிப்து தெய்வத்திற்கு கொடுக்கும் சவாலாக இருக்கின்றது. அந்த அத்தோர் தெய்வம் வந்து மாடு வடிவத்தில் வந்து அது செஞ்சு வைப்பாங்க. அதுக்கு அந்த தெய்வத்திற்கு கொடுக்கும் சவாலாக இது காணப்படுகின்றது. Une attaque aussi contre le dieu qu'ils ont appelé Apis, le taureau sacré. அதே போல வந்து புனிதமான காளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு தெய்வம் உண்டு. அந்த தெய்வத்துக்கு கொடுக்கும் சவாலாகவும் இது காணப்படுகின்றது. Et les Égyptiens étaient au courant de tout cela. எகிப்து மக்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து அவங்க நன்றாக அறிந்து கொண்டார்கள். Certains se sont demandé, mais où sont nos dieux? இதெல்லாம் நடக்கும்போது அந்த எகிப்து மக்களுக்கு வந்த கேள்வி வந்து நம் தெய்வங்கள் எங்கே, நம்மளுடைய தெய்வங்கள்லாம் எங்கே போனாங்க? Et vient la 6e plaie, les ulcères. இப்படியாக 6வது வாதையும் வந்து அல்சர். Exode 9, le verset 8 et 9. யாத்ராகமம் 9 வசனம் 8, 9. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயையும் ஆரோனையும் நோக்கி, உங்கள் கைப்பிடி நிறைய சூளையின் சாம்பலை அள்ளிக் கொள்ளுங்கள். மோசே அதை பார்வோனுடைய கண்களுக்கு முன் வானத்துக்கு நேராக வைக்கக் கடவுள். அது எகிப்து தேசம் இருந்து தூசியாகி எகிப்து தேசம் வந்து மனிதர் மேலும் மிருகஜீவன்கள் மேலும் வெளிவந்தமான கொப்புளங்களை எழும்பப் பண்ணும் என்றார். Cette plaie pourrait être dirigée contre Sekhmet, la déesse des épidémies et de la guérison.
செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தெய்வம் உண்டு எகிப்திலே. அது அந்த தெய்வம் நோய்களுக்கும் வாதை நோய்க்கும் குணப்படுத்தும் தெய்வமாகவும் அது இருக்கின்றது எகிப்திலே. அந்த தெய்வத்திற்கு கொடுக்கப்படும் சவாலாகவும் இது காணப்படுகின்றது. Mais Pharaon ஆனால் பார்வோன் endurcit son cœur. பார்வோன் தம்முடைய இதயத்தை கடினப்படுத்திக் கொண்டார். Il y a la 7e plaie, la grêle. அடுத்ததாக 7வது வாதை கல்லுமழை. Exode 9, le verset 18 et 19. Cette plaie pourrait défier Nut, déesse du ciel, et Osiris, dieu de la végétation et de l'agriculture. நீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தெய்வம் இருந்துச்சு எகிப்து தேசத்துல. அந்த நீட் தெய்வம் வானத்துக்குள்ள தெய்வம். அதே போல ஒசிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தெய்வம் அந்த ஒசிரிஸ் செழிப்பு விவசாயத்திற்கான தெய்வம். இப்போ அவங்களுக்கு அந்த 2 தெய்வத்துக்கும் கொடுக்கும் ஒரு சவாலாகவும் இது காணப்படுகின்றது. Il y avait certains Égyptiens qui étaient reconnaissants envers Dieu. சில எகிப்தியர்கள் இதெல்லாம் கண்டு தேவனை நோக்கி அவர்கள் பார்த்தார்கள். Car il est dit dans Exode 9, le verset 20, யாத்ராகமம் 9 வசனம் 20 நம்ம வாசிக்கும் போது mais la plaie continue. ஆனாலும் வாதைகள் முடியவில்லை, வாதைகள் தொடர்ந்து. Les sauterelles. அதுக்கு நம்ம வாசிக்கும் போது வெட்டி கிளிகளை பற்றி. Exode 10, le verset 12. யாத்ராகமம் 10 வசனம் 12. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, வெட்டுக்கிளிகள் எகிப்து தேசத்திற்குள் வந்து கன்மழையினால் அழியாத பூமியின் பயிர் வகைகளை எல்லாம் பட்சிக்கும்படி எகிப்து தேசத்தின் மேல் உன் கையை நீட்டு என்றார். Les sauterelles détruisent les récoltes, remettant en cause les dieux de la fertilité et de l'abondance. அப்போ இந்த விளைச்சல் எல்லாத்தையும் இந்த பயிரிட்ட எல்லாத்தையும் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் எல்லாத்தையும் அழிப்பதாக நம்ம வாசிக்க முடியுது. இது செழிப்பையும் விவசாயத்தையும் அடையாளப்படுத்தும் தெய்வங்கள் எகிப்து தெய்வங்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரு சவாலாக இது காணப்படுகின்றது. Oui, qui s'appelle Seth. அது அந்த தெய்வத்திற்கு பேர் எகிப்தில் அந்த தெய்வத்திற்கு பேர் செத். Mais le cœur de Pharaon s'endurcit toujours. ஆனாலும் பார்வோனுடைய இதயம் கடினப்பட்டது. À un moment donné, quand Pharaon a vu tout ceci, பார்வோன் இதெல்லாம் கண்ட சமயத்திலே il a reconnu Dieu, பார்வோன் இதெல்லாம் கண்ட le vrai Dieu. பார்வோன் இதெல்லாம் கண்ட சமயத்தினால அவர் தேவனை விசுவாசித்தார். Exode 10, le verset 16 et 17. யாத்ராகமம் 10 16 17. அப்பொழுது பார்வோன் மோசேயையும் ஆரோனையும் தீவிரமாய் அழைப்பித்து, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு உங்களுக்கும் விரோதமாக பாவம் செய்தேன். இந்த ஒரு முறை மாத்திரம் நீ என் பாவத்தை மன்னிக்க வேண்டும். உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த சாவை மாத்திரம் என்னை விட்டு விலக்க அவரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் என்றார். On a l'impression qu'il y a, enfin, il y a une conversion. இப்போ நம்ம இதை வாசிக்கும் போது கடைசியாக பார்வோன் மனம் மாறினார், மனம் திரும்பினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கலாம். Mais Pharaon a persisté encore dans son désir de ne pas laisser aller les enfants d'Israël. ஆனாலும் தொடர்ந்து வாசிக்கும் போது பார்வோன் இஸ்ரேல் மக்களை கைவிடாமல் பிரச்சனை செய்ததை நம்ம பார்க்க முடியுது, வாசிக்க முடியுது. Et il y avait la 9e plaie, les ténèbres. அடுத்ததாக நம்ம வாசிக்கும் போது 9வது வாதை காரியம். Exode 10, le verset 21. யாத்ராகமம் 10 வசனம் 21. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, கடல் கொள்ளிக்கத்தக்கதான எகிப்து தேசத்தின் மேல் உண்டாகும் கடிக்கு உன் கையை வானத்துக்கு நேராக நீட்டு என்றார்.
Cette plaie vise Ra. Oh, mon nom c'est Ra, mais à l'époque aussi, il y a le nom de Dieu égyptien, Ra, le Dieu soleil. இந்த வாதை வந்து எந்த தெய்வத்திற்கு கொடுக்கும் சவால்னா ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரா வந்து சூரியனின் தெய்வம். Symbolisant la lumière et la vie pour les Égyptiens. Et Dieu est en train de lancer les défis par la 9e plaie. Voici les ténèbres. Où est ton Dieu, Pharaon? இந்த 9வது வாதையினால் தேவன் வந்து பார்வோனுக்கும் எகிப்து மக்களுக்கும் ஒரு சவாலை கொடுக்கின்றார். இப்போ எங்க போனிச்சோம் தெய்வம், இந்த இருள்ல எங்க போனிச்சோம் தெய்வம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சவாலாக இங்க நம்ம பார்க்க முடியும். Et Pharaon était désarmé car ces dieux n'ont pu rien faire. ஆனால் அந்த பார்வோனால ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. ஏன்னா அந்த இந்த எவ்வளவு வாதையும் வந்தும் அந்த எகிப்து தெய்வங்களினால் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் இருந்தது. Ainsi Dieu a ordonné à Moïse: cesse de parler avec Pharaon. Dieu a tout fait pour faire comprendre à Pharaon qui est Dieu. Ainsi, Dieu a décidé de passer à une vitesse supérieure. Et il a dit à Moïse dans Exode 11, le verset 1, eh bien, voici la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Pourquoi pour les Égyptiens? C'est dans Exode 11, 4 à 7. Quand j'étais en Égypte, le guide nous a expliqué que Pharaon lui-même s'est considéré comme des dieux. Les pharaons. Et on voyait partout avec les images et tout ça, les hiéroglyphes ou autres, que vraiment se considéraient comme des dieux. Et cette dernière plaie conteste le pharaon lui-même. Pharaon considéré comme une divinité. Elle conteste aussi les protections présumées des dieux sur la royauté et les familles égyptiennes. Eh bien, voilà la deuxième raison de ces 10 plaies
qui démontre que le Dieu d'Israël est plus puissant que toutes les divinités égyptiennes. இந்த அனைத்து எகிப்து தெய்வங்களுக்கு மேலாக மெய்யான தெய்வம் வந்து இஸ்ரவேலின் தெய்வம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிக்காட்டின காரணம், இரண்டாவது காரணம் வந்து இதுதான். Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est plus fort que les divinités Hapi, Osiris, Eket, Geb, Kefri, Hathor, Apis, Sekhmet, Nut, Osiris, Set, Ra, Pharaon lui-même. Oh, ne dites pas parce que c'est trop long. Hein? இந்த நம்ம பார்க்கும் பாரு வந்து ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபின் தெய்வம் வந்து இந்த நீட், ஒசிரிஸ், பாஸ்டர் சொன்னபடி அந்த லிஸ்ட் உள்ளவங்க அத்தனை எகிப்து தெய்வங்களுக்கும் மேலான தெய்வம் வந்து இந்த ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபின் தெய்வம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் வந்து இதற்காகவும் தான் இந்த வாதைகளை எகிப்து தேசத்திலே அனுமதித்ததை நம்மளால பார்க்க முடியுது. இது இரண்டாவது காரணம். Mais Dieu a atteint son objectif. Dieu a atteint son objectif. தேவன் வந்து தாம் வைத்திருந்த அந்த இலக்கை அவர் வந்து அடைந்து விட்டார். Car il a pu révéler à Pharaon et aux Égyptiens la vanité de servir des divinités en dehors de lui. ஏனென்றால் அவர் எதுக்காக வந்து தம்முடைய இலக்கை வந்து அவர் அடைந்து விட்டார் என்றால் இந்த சிலைகளை, இந்த பொய்யான தெய்வங்களை வணங்குவது வந்து மாயையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் வந்து எகிப்து மக்களுக்கும் அந்த பார்வோனுக்கும் வந்து புரிய வைத்தார். Pharaon était presque sauvé. பார்வோன் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த ரட்சிக்கப்படும் நிலையிலே இருந்தார். Pharaon a failli faire l'expérience du roi des Ninive qui s'était converti qui s'était repenti lorsque Jonas a prêché. யோனா வந்து பிரசங்கம் பண்ண சமயத்தில் வந்து எப்படி அந்த நினைவு பட்டணத்தின் ராஜா வந்து மனம் மாறினாரோ அதே போல வந்து பார்வோனும் மனம் மாறும் சமயத்திலே இருந்ததாக நம்ம வாசிக்க முடியும். Dieu aurait bien voulu sauver Pharaon et les Égyptiens. தேவன் வந்து எகிப்து மக்களையும் பார்வோனையும் வந்து ரட்சிக்க வந்து அவர் சித்தம் உள்ளதாக முயற்சி பண்ணியிருக்கலாம், அவங்களால செய்து இருக்க முடியும். Mais Dieu ne peut rien faire face à ce choix. ஆனால் வந்து மனிதர்கள் எடுக்கும் முடிவுக்கு நேராக தேவனால ஒன்றும் செய்ய முடியாது. Face à ce choix et à cette liberté de ne pas croire en Dieu. இந்த தேவனை நான் விசுவாசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்த முடிவுக்கு முன்பாக தேவனால ஒன்றும் செய்ய முடியாது. Eh bien, voilà la deuxième raison pour laquelle Dieu a envoyé les 10 plaies. எதற்காக இந்த எகிப்து தேசத்திலே இந்த 10 வாதைகளும் அனுமதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது இதுவே இரண்டாவது காரணமாக. La première raison, c'est que voilà, Pharaon ne connaît pas Dieu, donc Dieu s'est révélé à Pharaon. முதல் காரணம் வந்து பார்வோனுக்கு வந்து தேவனை பற்றி தெரியவில்லை, அதனால வந்து தேவன் வந்து தம்மை வெளிக்காட்டினார். La deuxième raison, c'est que Dieu est en train de démontrer que les divinités de Pharaon étaient nulles. இரண்டாவது காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்வோன் விசுவாசித்த அந்த அனைத்து எகிப்தின் தெய்வங்களும் எல்லாம் பொய்யான தெய்வங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிக்காட்டுவதற்காக இரண்டாவது காரணம் இந்த வாதைகள் வந்து எகிப்து தேசத்திலே அனுமதிக்கப்பட்டன. Et il y a une troisième raison pourquoi les 10 plaies étaient là. கடைசியாக மூன்றாவது காரணம் எதற்காக இந்த 10 வாதைகளும் அனுமதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது Eh bien, c'est simple. Pour faire court, c'est une expression de la préoccupation de Dieu pour sauver aussi les Égyptiens qui sont des païens. புறஜாதிகளாக இருந்த இந்த எகிப்து மக்களையும் ரட்சிக்க வந்து தேவன் வந்து சித்தமுள்ளவராக இருந்தார். Car Dieu aime tous les hommes ici sur cette terre. ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து மக்களையும் தேவன் நேசிக்கின்றார். Même les païens, புறஜாதிகளும், même les méchants, தீமை செய்பவர்களையும், même les athées. தேவ விசுவாசம் இல்லாதவர்களையும். C'est lui qui nous dit dans Matthieu 5, le verset 45. மத்தேயு 5:45 நம்ம வாசிக்கும்போது இப்படி செய்வதனால் உங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவுக்கு புத்திரராயிருப்பீர்கள். அவர் தீயோர்கள் நல்லவர்கள் நமது சூரியனை உதிக்கப்படுத்தி நீதியுள்ளவர்கள் மேலும் அநீதியுள்ளவர்கள் மேலும் மழையை பெய்யப்படுகிறார். ஆமென். Amen.
Dieu aime les Égyptiens தேவன் எகிப்து மக்களை நேசிக்கின்றார். aussi bien que les enfants d'Israël. எப்படி இஸ்ரவேல் மக்களை நேசித்தாரோ அதே போல எகிப்து மக்களையும் நேசிக்கின்றார். Les enfants d'Israël avaient besoin d'être libérés de l'esclavage. இந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் வந்து இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட இருந்தார்கள். Mais les Égyptiens avaient besoin aussi d'être libérés de leur esclavage spirituel lié aux divinités qui sont nulles et sans vie. அதே போல வந்து எப்படி வந்து இந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் வந்து இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூழ்நிலை இருந்ததோ அதே போல எகிப்து மக்களும் வந்து இந்த ஆவிக்குரிய இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட அவங்களையும் வந்து ரட்சிக்க வந்து தேவன் வந்து கிரியை செய்ய சித்தமாக இருந்தார். Dieu ne fait pas exception à personne. தேவன் வந்து யாரையும் வந்து ஒதுக்கி வைப்பதில்லை. L'objectif de Dieu, c'est de sauver tous les êtres humains. தேவனின் நோக்கம், தேவனின் சித்தம் வந்து Acte 10, le verset 34. தேவனின் நோக்கமும் தேவனின் சித்தமும் வந்து எல்லா மனிதர்களையும் ரட்சிப்பது அவருடைய சித்தமாக இருக்கின்றது. அப்போஸ்தலர் 10:34 வாசிக்கும் போது il est à noter que certains Égyptiens ont été captivés par la manifestation de la puissance de Dieu. தேவன் வந்து இந்த 10 வாதைகளினால் அவர் வெளிக்காட்டின அந்த சக்தியை கண்டு பல எகிப்து மக்கள் பல எகிப்தியர்கள் வந்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Ils ont pu sortir de l'Égypte avec les enfants d'Israël. அவங்களும் வந்து இந்த இஸ்ரவேல் மக்களுடன் எகிப்து மக்களும் வந்து சில பேர்கள் வந்து வெளியே வந்தார்கள் எகிப்து தேசத்தில். Exode 12, le verset 38. யாத்ராகமம் 12:38. Voilà les résultats de ce que Dieu a fait. தேவன் செய்ததற்கு பலன் கிடைத்தது. D'autant plus qu'ils ont vu que lorsque les enfants d'Israël ont vécu les 10 plaies, eh bien, les enfants d'Israël ont été protégés lorsqu'ils vivaient en Gozen. ஏன்னா வந்து அந்த எகிப்து மக்கள் வந்து கண்டார்கள் இந்த அவர்களுக்கு வந்து இந்த 10 வாதைகளும் அனுமதிக்கப்பட்ட சமயத்துல வந்து இஸ்ரவேல் மக்கள் வந்து அந்த கோசேன் அந்த நாட்டில் வந்து அவங்க வந்து பாதுகாப்பாக இருந்ததை இந்த எகிப்து மக்களும் கண்டார்கள். En conclusion, nous pouvons dire tout simplement, à travers les 10 plaies, கடைசியாக முடிவாக இந்த 10 வாதைகளினால் நாம் கற்றுக்கொள்ளும் விஷயம், les 10 plaies nous ont permis de connaître le dessein de Dieu pour les êtres humains. இந்த 10 வாதைகளினால் தேவன் வந்து மனிதர்களுக்கு வைத்திருக்கும் திட்டத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். C'est de se révéler à eux par le prophète Moïse, இதை எப்படின்னா அந்த மோசே தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக தம்மை வெளிக்காட்டி par la manifestation de sa puissance, அவருடைய சக்தியையும் அவர் வல்லமையையும் வெளிக்காட்டி et de les inviter à reconnaître le vrai Dieu. இப்படியாக மெய்யான தெய்வமே அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனிதர்கள் புரிந்து கொள்வது இந்த 10 வாதைகளும் அனுமதிக்கப்பட்டது. Et leur montrer la bonne voie. இப்படியாக சரியான பாதையிலே நடக்க தேவன் வந்து எல்லாரையும் அழைக்கின்றார். Quand j'ai étudié un petit peu ces 10 plaies-là, நான் இந்த 10 வாதைகளை பற்றி தியானிக்கும் போது je me suis dit, je suis aussi appelé à partager cette espérance auprès de ce qui m'entoure. என்னை சுற்றியுள்ள நபர்களுக்கும் இந்த நம்பிக்கையை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைத்தேன். Car le texte qui va être notre conclusion est toujours valable aujourd'hui. ஏனென்றால் இப்போ கடைசியாக நம்ம வாசிக்க போகும் அந்த வசனமும் எல்லாருக்கும் அது வந்து இன்னைக்கும் வந்து அது வந்து எல்லாருக்கும் பொருந்தும். Jean 3, le verset 16. யோவான் 3:16. Indirectement ou directement, nous pouvons faire connaître aussi notre Dieu aux autres par tous les moyens dont nous disposons. இன்னைக்கு நம்ம வச்சிருக்க
விஷயங்களை வைத்து நம்ம வச்சிருக்கும் கருவிகளை உபயோகித்து நாம் வந்து மற்றவர்களுக்கு நேராகவோ இல்லைன்னா பல விதமாகவோ நம்ம வந்து தேவனை பற்றி நம்ம மற்றவர்களுக்கு சொல்லலாம். Car l'intention de Dieu reste toujours la même. ஏனென்றால் தேவனின் சித்தமும் நோக்கமும் அதே தான். Le salut pour tous. எல்லாருக்கும் ரட்சிப்பு கிடைக்க வேண்டும், எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். Amen. ஆமென்.